السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم زنا سے کیسے بچیں اور زنا کے لیے کیسے معافی مانگیں اللہ سے اگر ہم سے زنا ہو گیا ہے تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں جیسے بھی زندگی ہماری اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ ہمیں وہ گناہ وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی ہے نا۔ اور ہمیں بچنا کیسے اس غلطی سے اور اس گناہ سے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کیا ہماری لت تو نہیں لگ رہی ہے اس چیز کی؟ جیسے اگر ہم ایک بار زنا کرا تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آرام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے زنا کرتے رہتے ہیں۔ زنا بہت آسان ہو گیا ہے اور نکاح، شادی، یہ سب چیزیں بہت زیادہ لوگوں نے مشکل کر دی۔ مشکل ہے نہیں، لوگوں نے مشکل کر دی ہیں۔ تو دیکھیے، ہم ان سب چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، یا پھر اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کی معافی اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں جو ہمارے پاسٹ میں غلطیاں ہوئیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ، اگر ہم کوئی غلطی گناہ کر رہے ہیں تو اس کی معافی مانگنا ہے، اور دوسری چیز یہ، ہمیں رکنا کیسے ہے، ہمیں خود کو کیسے روکنا ہے۔ اگر ہم زنا کرتے ہیں یا ہم کرتے آئے ہیں تو ہمیں اس چیز سے کیسے رکنا ہے، اپنے آپ کو کیسے روکنا ہے۔ تو سب سے پہلا اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ ہم اس چیز کے عادی کیوں ہو گئے ہیں۔ ہمیں اچھی چیزوں میں اپنی عادتیں لگانی ہیں، ہمیں اچھی چیزوں کو وقت دینا ہے، جیسے نماز، روزہ، یا آپ کی جو بھی جاب ہے یا کام ہے یا کاروبار ہے۔ دیکھیے، یہ سب چیزیں کرنا بہت آسان ہے، اور یہ ہمیں گناہ کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ جو ہم جوان لوگ ہیں وہ ہم سوچتے ہیں آسانی، پتہ ہے آسانی کیوں سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں اگر ہم نے شادی کر لی، اچھا لڑکی عورت کیا سوچتی، اگر شادی کر لی تو گھر کا کام کرنا پڑے گا، اچھا گھر کا کام کرنا پڑے گا، اور بچے پیدا ہو جائیں گے، ان کی ذمہ داری، پھر اپنی ذمہ داری، بچے کی ذمہ داری، اس آدمی کی ذمہ داری، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری۔ اور یہ تو مشکل کام ہو گیا۔ آسان کام کیا ہے؟ زنا کرنا۔ زنا کریں ہم نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کی معافی بھی نہیں ہے شاید۔ اور انسان ایسی فطرت ہے، انسانی فطرت، وہ یہ سوچتا ہے انسان کی یہ تو چیز بہت اچھی ہے، اس میں تو دلچسپی آ رہی ہے، اور کون دیکھ رہا ہے، کس کو پتہ چل رہا ہے؟ پر اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جان رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ انسان نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آدمیوں کا ماننا یہ ہے کہ شادی ہو گئی تو بھائی خرچہ مین چیز، خرچے سے گھبراتا ہے، اور دوسری چیز یہ عورت آئے گی، اس کے خرچے ہیں، پھر بچہ ہو گیا، اس کو پڑھانا لکھانا ہے، ذمہ داری ہے، کون لائے گا روز روز راشن، کون چک چک کرے، کون اس چیزوں میں پڑے، اتنے نقصان ہو رہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کرا جا رہا ہے، لوگ گھبرا رہے ہیں، لوگ شادی سے گھبرا۔ پر زنا آدمی کے لیے بھی بہت آسان ہے۔ اچھا جی، زنا کر لیا، شادی شدہ آدمی بھی کر رہے ہیں، اور جن کی شادیاں نہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت غلط ہیں، ہمیں گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں، اور اس کا عذاب بہت برا ہوگا۔ ہم سوچتے ہیں نا جیسے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کس کو ہی پتہ چلے گا، پر اگر آپ نے وہ کوئی غلطیاں کر لی ہیں، ہر انسان سے، دیکھیے اس دنیا میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، ہر انسان سے غلطی ہوتی، پر ہمیں غلطیوں سے بچنا بھی تو ہے نا۔ ہمیں خود کو کس طرح سے بچانا ہے غلطیوں سے؟ دیکھیے، ایسا نہیں کہ میں ہوں اور میرے سے اس دنیا میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، میرے سے کوئی خطا نہیں ہوگی، ہر انسان سے ہوتی ہے غلطی، ہے نا۔ تو اس غلطی کی اگر میں معافی مانگ لیتی ہوں اللہ کیا، اگر میں سوچتی ہوں کہ یہ غلطی مجھ سے دوبارہ نہ ہو تو مجھے دوبارہ نہیں کرنی ہے، اور اگر ہم چاہیں گے نا کہ یہ غلطی ہم سے ہو نہ، اللہ مجھ سے یہ غلطی مت کرا، تو وہ نہیں کروائے گا۔ پر دیکھیے، اگر ہم دنیا میں ہیں اور دنیا میں رہ کے ہم کوئی غلطی کرتے ہو، کسی انسان کو پتہ چل گیا کہ سامنے والا انسان زنا کرتا ہے اور وہ زنا کر رہا ہے، تو وہ آپ کو اس نظر سے ہی دیکھے گا، ہے نا۔ اس میں عزت کا بہت بڑا کھیل ہے، عزت آپ کی گر جاتی ہے۔ دیکھیے، کوئی جوان لڑکا یا لڑکی آپس میں زنا کرتے ہیں تو وہ سوچیں گے، دیکھیے سامنے والا انسان کتنی جلدی مان گیا زنا کے لیے، لڑکا بھی یہ سوچے گا اور لڑکی بھی یہ سوچے گی، اور آپس میں ایک دوسرے کو گری ہوئی نظر سے دیکھ لیں گے۔ دوسری چیز یہ، اس میں عزت بھی کم ہو رہی ہے، پھر ایک دوسرے سے اتنے فری ہو جاتے ہیں، پھر وہ لیول اتنا گر جاتا ہے، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے سے مطلب بدتمیزی بولنا، کوئی رسپیکٹ نہیں کرنا۔ دیکھیے، جب آپ نکاح یا شادی کرتے ہیں نا، اس میں بہت عزت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو عزت اور رسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ میری بیوی ہے۔ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے اور آپ کس نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں؟ ہو جائے گی شادی، منگنی تو ہو چکی ہے، کر لیں گے۔ جب سب کچھ پہلے ہی کر لیا تو پھر کیا ضرورت ہے نا سب چیزیں کرنے کی؟ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہو؟ جھوٹا چوگا کیوں اڑا ہے؟ جھوٹا مکھوٹا کیوں اڑا ہے؟ اگر آپ کی منگنی ہو گئی، آپ صبر کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے وہ، اور صبر جب انسان کرتا ہے تو اس کو بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں بہت اچھی چیزیں۔ تو یہاں سارا امتحان جو ہے وہ صبر کا ہے۔ اگر آپ زنا سے بچنا چاہتے ہیں، سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ نکاح کریں۔ اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے، ذمہ داری نہیں اوڑھ سکتے، تو ان سب چیزوں سے بچیں، ہے نا۔ ان سب چیزوں سے پرہیز کریں، پھر آپ اپنے کاموں پہ دھیان دیں، آپ اپنی چیزوں پہ دھیان دیں، ہے نا۔ یہاں آپ کے ماں باپ کی ناک بھی کٹ رہی ہے، اور آپ کی بھی ناک کٹ رہی ہے، اور آپ کی عزت کے ساتھ بھی
खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो लड़का सोचेगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत कुछ बिगड़ा। वो लड़की जो आपसे मिल रही है वो 10 लोगों से कहेगी कि ये इंसान ऐसा था, इसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया था। या कोई औरत भी है तो वो सोचेगी, उस नज़र से आपको देखेगी, वो आपकी इज्जत नहीं करेगी। पर जहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता आ जाता है, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और करी जाती है। तो देखिए, अगर आप ज़िना कर चुके हैं और आप अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा वक्त है। आपको माफ़ी मांगने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, आपको नमाज़ पढ़ना होगा। जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो गुनाहों से बचा रहता है, उसके दिमाग पर कभी भी शैतान सवार नहीं होगा। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, या मैं कह रही 2 वक्त की भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, आप चाह के भी ज़िना नहीं कर सकते, आप ज़िना से बचे रहेंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको माफ़ी मांगनी है। आप नमाज़ पढ़ें, आप पाक साफ़ हों, आपसे जो भी गलती हो गई आप ये कसम खा लें अल्लाह से कि मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अल्लाह ज़रूर से माफ़ करेगा, पर माफ़ कब करेगा, जब आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। देखिए, सेम चीज़ मैंने पिछली वीडियो में कही थी आपको, जैसे अगर हम कोई गलती या गुनाह करते ना तो दुनिया वाले हमें नहीं छोड़ते। अल्लाह की नज़र में जो चीज़ें थीं, अल्लाह ने ये देखा कि मैंने ज़िना किया, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। पर अगर दुनिया में पता चल जाएगा कि मैंने ज़िना किया, वो इंसान 10 बार मुझे उसी नज़र से देखेगा और 10 बार ताना देगा कि तुमने ज़िना किया, तुमने ज़िना किया। लोग माफ़ नहीं करेंगे, पर अल्लाह कहता है मैं माफ़ करूँगा, अल्लाह माफ़ करता है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको इस चीज़ की लत लगी हुई तो आपको कैसे बचना है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है बचने का कि जिस इंसान के साथ आपका ऐसा रिलेशन है, आप चाहें तो उसी इंसान के साथ निकाह करें, शादी करें और अच्छी अपनी फैमिली बसाएं, अपना घर बसाएं। और कोई भी लड़की ये कहती कि सामने वाले इंसान ने हमसे ज़बरदस्ती ज़िना करा, अब वो हमें छोड़ रहा है, वो हमारा साथ नहीं दे रहा, उसने कहा है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और वो हमें धोखा दे गया। देखिए, मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं चाहूँगी कि मैं ख़ुद को धोखा दिलवाऊँ या धोखा खाऊँ तो मुझे धोखा मिल सकता। कोई भी इंसान मुझे धोखा नहीं दे सकता जब तक मैं खुद भी नहीं चाहूँगी। कोई इंसान कितना भी कहे वो आपसे प्यार, वो आपसे मोहब्बत, वो आपको सब कुछ करके दे रहा है, सारे जतन कर रहा है और वो कह रहा है आप ज़िना करें, और आप ज़िना कर लेती हैं तो उसमें आपकी भी गलती, उस इंसान की गलती नहीं है। फिर वो आपके साथ शादी नहीं करेगा, आपको छोड़ के भागेगा, आपका यूज़ करेगा। जब मैं चाहूँगी इस्तेमाल होना तभी तो कोई मेरा इस्तेमाल करेगा, जब मैं चाहूँगी कोई मेरा यूज़ करे तभी तो मेरा यूज़ करेगा। हम खुद को बचा के क्यों नहीं रख सकते? हम खुद को बचा के रखेंगे, मजाल है कोई हमें छू भी सकता है, मजाल है हमें कोई छू ले, कोई छू ही नहीं सकता हमें। तो हमें इस तरह से बचना है ज़िना से। लोग हमारा यूज़ करेंगे और हमें ऐसे छोड़ देंगे, टिश्यू पेपर से मुंह पोंछा, फेंक दिया, है ना, कुछ खाया, रैपर फेंक दिया, उस तरह से लोग हमें इस्तेमाल करते। तो हमें इस्तेमाल नहीं होना है। सबसे अच्छी चीज़ है, कोई इंसान कहता है वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उससे कहें कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप मुझसे निकाह करें, मेरे घर वालों से बात करें अगर आप चाहते हैं तो, है ना। मुझे सच में निकाह कर लें, उसके बाद रास्ता आसान है आपके लिए, है ना। पर ज़िना से बचें। तो मैंने जिस तरह से बताया, ज़िना की माफ़ी मांगें अल्लाह से अगर आपसे गुनाह हो गया है इस चीज़ का, और इस गुनाह को दोहराएं नहीं। ये अच्छी लगती है दुनिया में, ये चीज़ बहुत मज़े हैं इसमें, बहुत आराम है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़िम्मेदारी से बच रहा है, भाग रहा है इंसान, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, अगर आप शादीशुदा हैं उसके बाद भी आप ज़िना करते हैं तो आपकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप डरें, खौफ करें, आप अपने जो भी पार्टनर है, आपके मियाँ या बीवी, उसको धोखा ना दें, क्योंकि एक तो गुनाह धोखे का हो गया, एक ज़िना का हो गया, झूठ का अलग हो गया, है ना, और शादीशुदा हैं आप वो अलग। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा बचना है। जिस तरह से मैंने कहा, आप बिल्कुल माफ़ी मांगिए, बिल्कुल सही वक्त है माफ़ी मांगने का, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा, है ना। अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में कि अगर आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी पर वो गुनाह दोबारा नहीं होना चाहिए, फिर मैं बोल रही हूँ, है ना। और आप बहुत लंबे टाइम तक भी करते हैं तो अभी वक्त है, अभी भी सुधर जाएँ आप और अभी माफ़ी मांग लें, अभी माफ़ी हो जाएगी आपकी, है ना। माफ़ी मांगने के लिए दिल से माफ़ी मांगनी, ये नहीं आप भटक जाए। देखिए, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। ये दुनिया एक इम्तिहान है और हमें इसमें पास होना है। हमें भटकाएगा, है ना, शैतान हमें अलग अलग रास्तों पे ले जाएगा, शैतान अलग अलग रास्तों पे इंसान को ले जाता है, शैतान भटकाता है इंसान को, और इंसान ऐसा है कि वो भटकने लगता है, पर हमें भटकना नहीं है, हमें भटकना नहीं है, हमें सही रास्ते पे चलना है, सही राह पे चलना है, जिससे हमारी माफ़ी हो सके, हमारी गलतियों की, हमारे घर में सुकून आ सके, हमारे घर में रोज़ी रोज़गार आ सके, हमें एक नया हमसफ़र मिल सके। याद रखना कि जो जैसा इंसान होगा उसका जो हमसफ़र भी होगा वैसा होगा। अगर आप चोर हैं आपको चोर मिलेगा, आप नेक हैं तो आपको नेक हमसफ़र मिलेगा, आप झूठे हैं तो आपको झूठा हमसफ़र मिलेगा। इसमें किसी इंसान की गलती नहीं है। तो अगर आप ज़िना करते थे तो आज से करना छोड़ दें, माफ़ी मांग लें और अपना रास्ता जो है वो आसान करें, निकाह करें, शादी करें, ज़िम्मेदारियाँ ओढ़ें, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ें कितनी मुश्किल भी हो सकती हैं। अगर आप मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल होंगी, अगर आप आसान समझेंगे तो ये चीज़ें आसान होंगी। पर गुनाहों से बचें और अल्लाह से माफ़ी मांगें।